Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Still, some of our friends are joining, so we will wait for a minute or two, okay? And after that, we will continue with our discussion. Well, is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. So you might think that what is this? Something new, something different from our regular syllabus, right? So if you remember well, uh, in our earlier lectures, maybe or in second or third lecture, we had decided to go for some grammar aspects. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And recently you have gone for the IC1, maybe on last 7th of July, right? Yes, sir. So I took this opportunity to have some discussion regarding grammar. So can you see the screen and what is your understanding about this diagram? Tell me. After looking at this diagram, what do you feel? Is it understandable or is it difficult to understand? No, sir. Understandable. Understandable. Very good. So simply, this is a triangle which includes all elements of a language, and those elements are from smallest to largest. Yes or no? That is the implication of this diagram. And as far as any language is concerned, or the study of any language starts with letters or alphabets. If you go to your childhood, you will understand it, right? Initially, while learning Marathi or Hindi or English, you had started with alphabets. After alphabets, there are words, or whenever those vowels and consonants come together, words are formed. And words are the carriers of our feelings, our meaning, yes or no? Our emotions, thoughts, information, and everything. So many times, these words are the problem for we people because the storage of those words is less, or we don't have that much vocabulary, because of which our communication is affected. Do you agree with me? Yes or no? See, we are going to deal with the problems and solutions. Our discussion is about the problems in language or in communication in English and what can be the solutions. So, do you feel that vocabulary is one of the problems in communication? If we don't have the words, can we communicate effectively? Tell me. No, sir. Huh, No, correct. So basically, we need to understand that we use
you, me, and everyone in the world uses a lot of words in communication, and those words have different implications, different functions in sentences. And already you know those different categories of words, different classes of words. We have classified all those words into some 8 or 9 categories called noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. And why these categories have been formed? Because those specific or that specific category has specific function in sentences. Are you getting or not? And a sentence is united effect of all those words of different categories. We need to understand this. So, as far as nouns are concerned, we know that they are the names of uh, the things which exist around us, maybe living things or non-living things. So, how do they function? How do those nouns function in sentences? So they function as subjects or objects in sentences. If the name is of a living being, maybe human being, animal, bird, then they can perform specific actions. Try to understand. And the non-living things cannot perform actions. They perform the role of objects. Are you clear? Then there are pronouns. Second category is of pronouns, whereby we need to understand all personal pronouns, interrogative pronouns, then demonstrative pronouns. So do you know the personal pronouns? Which are the personal pronouns that we use in our daily communication? Or without those words, there cannot be communication, English communication. Tell me, which are the personal pronouns? I, we, you, he, she, it, they. Very good. And these personal pronouns have their different variants. Whatever you have told now, they are subjective cases. They occur at the beginning of the sentences. There are also objective cases like me, us, you, him, her, it, them. These are the variants of those personal pronouns, those subjective pronouns. Then there are possessive cases: my, our, your, his, her, him, its, their. Then there are strong possessive cases: mine, yours, his, hers. Are you getting or not? And there are reflexive cases also called myself, ourselves, yourself, or yourselves, themselves, herself, himself, वगैरह. Are you clear? You might be thinking why sir is focusing on these minor things which we have learned earlier. So basically, many times there are problems among students that they don't know what these words mean exactly. So if you take one simple word, his, so how many meanings are there in Marathi? Can you tell me? हीच या शब्दाचे किती अर्थ आहेत? किंवा बऱ्याच जणांना हिम आणि हीज मधला फरक कळत नसतो. सांगा बघू काय फरक आहे हिम आणि हीज मध्ये? बी टॉकेटिव्ह, be interactive, then our discussion will be more effective or more useful. हिम आणि हिज मध्ये काय फरक आहे? अर्थ सांगा. हिमचा अर्थ काय? तिचा. हिम हिम त्याला. काय म्हणताय? परत एकदा रिपीट करा. त्याला. हा, त्याला किंवा त्यांना. ओके, दोन अर्थ आहेत. वन मराठी meaning has sense of respect, that is त्यांना, and another Marathi meaning has no sense of respect, that is त्याला. Right? Is it acceptable? Yes, no काहीतरी म्हणत चला. येस सर. हा, त्याच्या पुढे आपण मगाशी विचारलं होतं मी की हीजचे कोणते कोणते अर्थ आहेत? HIS, हीज. त्याचे किंवा त्यांचे. हा, त्याचा किंवा त्यांचा ते.
दोनदा सांगितले तुम्ही. ऍक्च्युली देर आर 8 मिनिंग्स. देर आर 8 मिनिंग्स ऑफ दॅट वर्ड हीच. मग हे 8 मिनिंग्स कोणते कोणते आहेत तर बघा, त्याचा, त्याची, त्याचे आणि त्याच्या, आणि त्यांचा, त्यांची, त्यांचे आणि त्यांच्या. इज इट ऍक्सेप्टेबल? येस ऑर नो? समजा तुमच्या शिक्षकांचं पुस्तक असेल तर काय म्हणणार तुम्ही? काय म्हणणार? त्यांचे. हा, त्यांचे पुस्तक. करेक्ट. पेन असेल तर हीच पेन. अर्थ कसा घेता सांगा ना. हीच पेन, हीच पेन्सिल. त्यांचे पेन्सिल म्हणता का त्यांचा पेन म्हणता? त्यांचा पेन. हा, त्यांचा पेन, त्यांची पेन्सिल, त्यांचे पुस्तक. सी, it depends upon the word which we are using with reference to that person, and it again depends upon the gender of that concerned subject or concerned that object. Gender and number also लक्षात घ्या. इथं जेंडर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय? जेंडर म्हणजे व्हॉट इज जेंडर? लिंग. हा, करेक्ट. That is male gender or female gender or sometimes neutral gender. आणि दुसरं म्हणजे नंबर. नंबर म्हणजे वचन. लक्षात घ्या, नंबर म्हणजे वचन, which can be singular or plural. त्यालाच एक वचन किंवा अनेक वचन म्हणतो आपण. मग जर आपण अनेक वचनी संदर्भात बोलत असू तर त्यांच्या म्हणू, त्यांच्या वह्या, त्यांची पुस्तकं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग हे त्यांच्या हा जो शब्द आहे, इट रेफर्स टू मल्टिपल थिंग्स. सो हिअर आवर सेन्सेस ऑफ जेंडर अँड नंबर नीड्स टू वर्क. आर यू क्लिअर? मग त्या शब्दांबद्दल तुम्ही क्लिअर पाहिजे सगळं बेसिकली. त्याच्यानंतर पुढं कॅटेगरी आहे इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स. बघा, आपलं बोलणं पार्ट्स ऑफ स्पीच बद्दल आहे. आपण नाउन्स बद्दल चर्चा केली, त्याच्यानंतर प्रोनाउन्सकडे आलो, प्रोनाउन्स मधले पर्सनल प्रोनाउन्स बद्दल चर्चा केली. आता प्रोनाउन्सचा दुसरा प्रकार आहे इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स. त्यालाच तुम्ही WH वर्ड्स म्हणतात. आणि त्यांचा फंक्शन काय आहे त्या WH वर्ड्सचं? तर प्रश्न विचारणं. येस ऑर नो? किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी ते WH वर्ड्स वापरले जातात. सो डू यू नो द लिस्ट ऑफ दोज पर्सनल प्रोनाउन्स, सॉरी इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स? कोणते कोणते आहेत WH वर्ड्स आणि प्रत्येकाचा सेन्स काय आहे, काय जाणून घेण्यासाठी कोणता शब्द वापरला जातो? डू यू नो इट वेल? मला समजा ठिकाण जाणून घ्यायचं आहे, कोणत्या शब्दांनी मी प्रश्न विचारावा? मला एखाद्या गोष्टीचा ओनर जाणून घ्यायचा आहे. हां, सांगा सांगा. ओनर जाणून घ्यायचा आहे. ओनर एखाद्या गोष्टी. नो. मालक एखाद्या गोष्टीचा. हू म्हणजे कोण? व्यक्ती जाणून घेत असतो आपण हू मधून, ओनर नाही. ओनर हुम मधून आपण रिसिव्हर जाणून घेत असतो. कोणाला? म्हणजे आपण कोणाला काहीतरी देत असतो, कोणाला काहीतरी सांगत असतो, आहे की नाही? ज्याच्यामध्ये रिसिव्हर असतो, देण्यामध्ये रिसिव्हर असतो, ऐकण्यामध्ये रिसिव्हर असतो. लक्षात घ्या, तो रिसिव्हर कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण हुमनी प्रश्न विचारतो. WHOM. बघा, हे संदर्भ फार क्लिअर पाहिजेत तुमचे. तुम्हाला आता ओनर जाणून घ्यायचा आहे. मला समजा एखादी वस्तू सापडली आहे, समजा काहीतरी सापडलंय असं, मग मी म्हणतोय कोणाचं आहे? मग मी काय, कोणता शब्द वापरावा? whose. हुज. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग स्वतःला विचारा तुम्ही, प्रत्येक जण, आपले हे संदर्भ क्लिअर आहेत का? व्हेन, व्हॉट, व्हाय, वेअर, हुज, हाऊ,
हाऊ मेनी, हाऊ मच याच्या संदर्भातले तुमचे संदर्भ क्लिअर पाहिजेत, आयडियाज, नोशन्स क्लिअर पाहिजेत. तर योग्य वेळी योग्य शब्द तुमच्याकडून वापरला जाईल, तुम्ही प्रश्न विचारू शकाल. आणि प्रश्न विचारणं ही आपल्या कम्युनिकेशनची एक गरज आहे, चौकशी करणं गरज आहे. आर यू क्लिअर? त्याच्यानंतर डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन नावाचा एक प्रकार आहे, तिसरा प्रकार, की ज्याच्यामध्ये धिस, दॅट, दिस, दोज या शब्दांचा वापर केला जातो. मग त्यांचे अर्थ काय आहेत ते, त्याच्यामध्ये जेंडर आणि नंबरचा कसा रेफरन्स आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जसं आपण धिस म्हटलं तर त्याचे 3 अर्थ आहेत, हा, ही आणि हे. हा जेव्हा म्हणतो तेव्हा कन्सर्न्ड ऑब्जेक्ट हा मेल जेंडर असतो, ही म्हणतो तेव्हा कन्सर्न्ड ऑब्जेक्ट हा फिमेल जेंडर असतो किंवा फिमेल जेंडरचा असतो. आणि हे म्हणतो तेव्हा कन्सर्न्ड ऑब्जेक्ट हा न्यूट्रल जेंडरचा असतो. आर यू क्लिअर? ह्याच्याबद्दल तुमच्या आयडियाज क्लिअर ठेवा फॉर इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन, फॉर कॉन्फिडंट कम्युनिकेशन. त्याच्यानंतर तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची कॅटेगरी आहे वर्ब्स. त्याला आपण क्रियापदे म्हणतो. मग त्यांचं काय वाक्यामध्ये कार्य असतं आपल्याला माहिती आहे, शिकत आलोय आपण, की त्यांच्याशिवाय वाक्य पूर्ण होत नाहीत, आहे की नाही. त्यांच्याशिवाय काळ कळत नाही किंवा व्यक्तीचं बोलणं कोणत्या काळाशी संबंधित आहे ते आपल्याला क्रियापदाशिवाय कळत नाही. हे सर नो. किंवा एखादं ओनरशिप, एखादी फॅक्ट दाखवणं, ओनरशिप दाखवणं, एखादी ॲक्शन दाखवणं, ही क्रियापदांचे किंवा हे क्रियापदांचे फंक्शन्स आहेत. आर यू क्लिअर? मग त्याच्यामधल्या 2 कॅटेगरीज कोणत्या कोणत्या क्रियापदांच्या, तर आपण बघूया त्याच्याकडं. बघा, ऑलरेडी या नोट्स मी फर्स्ट सेममध्ये प्रिपेअर केलेल्या तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. तुमच्याकडे हे डॉक्युमेंट आहे, यू कॅन गो थ्रू इट अँड रीड. बघा, इथं हे सगळे WH वर्ड्स आहेत, दिसत आहेत सगळ्यांना? येस सर. मग त्याच्यामधून त्याचा मिनिंग काय आहे बघा, प्रत्येकाचा क्लिअर नसेल तर थोडा वेळ देणं गरजेचं आहे तुम्हाला फक्त. त्याच्यानंतर हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. त्याच्यानंतर बघा, हे स्ट्रक्चर आहे वर्बचं. इज इट विजिबल? येस सर. येस सर. हां, मग क्रियापदांचा पहिला प्रकार आहे तर मेन वर्ब्स, त्याला आपण मुख्य क्रियापदे म्हणतो. आणि मुख्य क्रियापदामध्ये परत 2 प्रकार तुम्ही बघू शकता, की ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स म्हणजे क्रिया दाखवणारे. म्हणजेच काय, तर मराठीमध्ये ज्या शब्दांच्या शेवटी तुम्ही ने प्रत्यय लावता, जसं की येणे, बसणे, लिहिणे, डाउनलोड करणे, अपलोड करणे, स्कॅन करणे, आहे की नाही. तर ते सगळे ने लावणारे शब्द किंवा लावले जाणारे शब्द हे ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स आहेत, ज्यांचे 5 फॉर्म्स असतात. Those action denoting main verbs have 5 forms. We are going to see it soon. And the second category of main verbs is primary auxiliary verbs functioning as main verbs. For example, you are students. बघा, you are students याच्यामध्ये क्रियापद कोणतं आहे? are. आर. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग आर हे क्रियापद ॲक्शन डिनोटिंग आहे की प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब फंक्शनिंग ॲज मेन वर्ब आहे? बघा, जनरली आर हे सपोर्टिंग वर्ब म्हणून येत असतं, पण यू आर स्टुडंट्स या वाक्यामध्ये जे आर आलेलं आहे ते मेन वर्ब आहे, मेन वर्ब. आर यू क्लिअर? आणि ते जाणे, खाणे, बसणे या क्रियापदापेक्षा वेगळं आहे. आर यू क्लिअर? म्हणून त्यांना प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स म्हणायचं. तर आपण हे पुढे शिकणार आहोत. दुसरा प्रकार आहे हेल्पिंग, सपोर्टिंग ऑर ऑक्झिलरी वर्ब्स. मग त्याच्यामध्ये मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब्स जसं की कॅन, मे, मस्ट, शुड, ऑट टू, नीड टू, डेअर टू, हॅव टू, वुड लाईक टू वगैरे जे आहेत त्यांचा समावेश मॉडल वर्ब्समध्ये होतो. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे कॉमन आहे दोन्हीमध्ये, दॅट इज प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स. तर बघा, आपण थोडंसं पुढे जातोय. इथं तुम्हाला दिसतंय की बघा, या एक्झाम्पलकडे बघा म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला. बघा, ही इज अ डॉक्टर, याच्यामध्ये इज हे काय आहे? वेदर इट इज सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब? मेन वर्ब. करेक्ट, मेन वर्ब. अँड इट इज डिनोटिंग वन फॅक्ट और रियालिटी इन प्रेझेंट. बघा, वर्तमानातली वस्तुस्थिती व्यक्त केली जात आहे.
त्या क्रियापदाच्या माध्यमातून. त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल दिसतं इथं, वी हॅव सम बुक्स. याच्यामधलं क्रियापद आहे हॅव, की जे ओनरशिप किंवा पोझिशन व्यक्त करते, ते पण वर्तमानातली मालकी. बघा, हॅज आणि हॅवचा वापर आपण इथं करत असतो, किंवा इथं इज ऐवजी ॲम आणि आरचा पण वापर करत असतो वर्तमान काळामध्ये. आर यू क्लिअर? सांगा, येस नो काहीतरी म्हणा, आपल्याला पुढे जायचं आहे खूप. Yes, sir. हां, त्याच्यानंतर तिसरं वाक्य तुम्ही इथे बघू शकता की दे सॉल्व प्रॉब्लेम्स. याच्यामध्ये सॉल्व जे आहे, इट इज डिफरंट फ्रॉम अर्लियर टू वर्ब्स. बघा, इज आणि हॅव पेक्षा हे वेगळं आहे तिसरं. आणि वेगळं का आहे, तर इट इज वन ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब. डू यू ॲग्री विथ मी? येस सर. हां, तर दे सॉल्व प्रॉब्लेम्स याच्यामधून एक क्रिया व्यक्त होते, लक्षात घ्या. ते प्रश्न सोडवतात. सोडवणे ही एक क्रिया आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. सो इथं लक्षात घ्या की क्रियापदांचे 3 फंक्शन्स असतात. आयदर टू शो फॅक्ट्स ऑर रियालिटीज, आयदर टू शो दॅट ओनरशिप ऑर पोझिशन, ऑर टू शो दॅट ॲक्शन. बघा, हे 3 गोष्टी तुम्ही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. असं का लक्षात ठेवायचं, तर माणसांचं बोलणं हे याच पॅटर्न्समध्ये असतं. माणसं एकतर वस्तुस्थिती मांडत असतात, ओनरशिप मांडत असतात, किंवा ॲक्शन्स मांडत असतात. मग त्या वेगवेगळ्या काळातल्या असू शकतात. ते आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. ओके, देन कम टू दीज ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स. बघा, मगाशी जे आपण डिस्कस केलं की देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स. तर इथे तुम्हाला बघू शकता की कोणते कोणते फॉर्म्स आहेत, किंवा काळानुसार त्यांचे अर्थ कसे बदलतात. तर बघा, बेसिक फॉर्म आहे तो इन्फिनेटिव्ह किंवा रूट फॉर्म आहे, ज्याला आपण टू लावत असतो क्रियापदाच्या सुरुवातीला. आणि दॅट फॉर्म इज पॅसिव्ह ॲज फार ॲज टाईम इज कन्सर्न्ड, किंवा त्याच्यातून कोणत्याही वेळेचा बोध आपल्याला होत नसतो. जसं की सोडवणे, जाणे, बसणे, संशोधन करणे, याच्यातून वेळ समजते का आपल्याला? बघा, जाणे, गेला, जाईल, जाण्यामधून वेळ कळते. जाणे या शब्दातून वेळ कळते का? No, sir. No, sir. हा, गेला मधून, No, sir. गेला या शब्दातून वेळ नाही कळत. Past. हा, करेक्ट, फास्ट टाइम लक्षात येतो. जाईन, हा, Future. फ्युचर, व्हेरी गुड. मग शब्दांना जे चिकटलेले वेळेचे सेन्सेस आहेत, हे आपण इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि काळ समजण्यामध्ये आपल्याला तो सेन्स असणं महत्त्वाचं आहे की नाही? आणि हे सगळे नियम जे केलेले आहेत, ते माणसांच्या कम्युनिकेशनचा अभ्यास करून बनवलेले नियम आहेत, की जे युनिव्हर्सल आहेत, युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आहेत. त्याच्यामध्ये वेळेनुसार, काळानुसार, ठिकाणानुसार कधीही बदल होत नाहीत, लक्षात घ्या. Are you clear? And to be a universal speaker, to be a universal communicator, you need to understand and implement these rules in your communication so that you will be understood by any person in any corner of the world. Are you clear? बघा, जगाच्या सोबत राहायचं म्हटलं तर जगाच्या पद्धतीने बोलणं गरजेचं आहे की नाही? सांगा, साधं सिंपल लॉजिक आपण लक्षात घेऊया. जग ज्या पद्धतीने बोलतं, लोक ज्या पद्धतीने बोलतात, स्वतःला व्यक्त करतात, समजून घेतात, त्या पद्धती आपण फॉलो करणं गरजेचं आहे की नाही? Yes, sir. हां, मग तेच आपल्याला शिकायचं आहे. इंग्लिश शिकायचं म्हणजे काय शिकायचं आहे, तर सिम्पली वी हॅव टू अंडरस्टँड द वेज ऑफ पुटिंग आवर थॉट्स इन टू वर्ड्स. इंग्लिश शिकायचं म्हणजे काय करायचं, तर आपल्याला त्या पद्धती शिकून घ्यायच्या आहेत की ज्या पद्धतीनं लोक स्वतःला व्यक्त करतात, लोक दुसऱ्यांना समजून घेतात, त्या पद्धतीचं अनुकरण करायचं आहे. दॅट सिम्पल लॉजिक यू हॅव टू फॉलो. मग त्याच्यामध्ये बघा, आता या आपण इथे फॉर एक्झाम्पल टू सॉल्व घेतलं. लुक ॲट द स्क्रीन नाव. टू सॉल्व, सोडवणे.
तर त्याचे हे प्रेझेंट फॉर्म्स एकतर सॉल्व किंवा सॉल्व असतात. बघा, ही शी इट किंवा थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोणतेही प्रोनाउन असेल तर साध्या वर्तमान काळामध्ये त्याला एस किंवा ईएस प्रत्यय लागत असतो. जसं की ही अटेंड्स ऑल लेक्चर्स, ती त्याची हॅबिट आहे, लक्षात घ्या. दिस सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज युज्ड टू एक्सप्रेस हॅबिच्युअल ॲक्शन्स और युनिव्हर्सल ट्रूथ्स और रूटीन्स. बघा, आता तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या की आपले मुख्य काळ किती आहेत? हाऊ मेनी मेन टेन्सेस आर देयर? 3 sir. 3. Three. व्हेरी गुड. कोणते कोणते? Past tense, perfect, past tense, future tense and present tense. करेक्ट. प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. ठीक आहे. तर या 3 काळांचे उपप्रकार किती आहेत एकूण? हाऊ मेनी सबटाइप्स आर देयर ऑफ ऑल दीज 3 मेन टेन्सेस? 12. 12. Very good. So here we need to understand that each main type of tense has 4 subtypes. Do you know those 4 subtypes? With proper sequence? Yes. Please tell. Go ahead. Simple present tense, Correct. Present म्हणू नका, simple म्हणा. Simple. simple, continuous, Correct. perfect आणि continuous perfect. व्हेरी गुड. मग हे 4 प्रकार सगळ्या पुढच्या काळामध्ये पण आहेत, पास्टमध्ये किंवा फ्युचरमध्ये पण किंवा प्रेझेंटमध्ये पण आहेत, हे लक्षात ठेवा. अँड हिअर यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट ऑल दीज 12 टेन्सेस हॅव देअर ओन स्पेसिफिक यूज. बघा, प्रत्येकाचं वेगळं कार्य आहे, वेगळं फंक्शन आहे. प्रत्येक काळ हा विशिष्ट सेन्सनी किंवा विशिष्ट भावना, विशिष्ट अर्थ व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. मग ते आपल्याला माहीत पाहिजे, कोणता काळ कशासाठी वापरायचा, त्या काळामध्ये सपोर्टिंग वर्ब्स कोणते असतात, मुख्य क्रियापदाचं रूप कोणतं असते, हे आपल्याला माहीत पाहिजे. आर यू क्लिअर? किंवा आपल्या मनामध्ये जो विचार आहे तो विचार कोणत्या काळामध्ये किंवा कोणत्या काळाच्या पॅटर्नमध्ये बसतो याचं जजमेंट पण आपल्याला असलं पाहिजे आणि तो योग्य काळ वापरला गेला पाहिजे. जसं की मला माझी सध्याची ॲक्शन सांगायची आहे. बघा, मला सध्या काय करायचं आहे, सध्या जे मी काय करत आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे, तर मला वापरावं लागेल प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. कळते? कळते? Yes sir. मग तुम्ही काय करत आहात, मी काय करत आहे. मी काय करत आहे तर मी म्हणेल आय एम टीचिंग. तुमची ॲक्शन सांगायची असेल तर मी म्हणेल यू आर लिसनिंग. मग मी असं म्हणू शकतो का आय हॅव टॉट किंवा यू हॅव लिसन? विचार कोणता आहे, त्याच्याशी संबंधित योग्य काळ कोणता आहे, हे आपल्याला जमलं पाहिजे की नाही? कळते की नाही? किंवा आता किती वाजले, समजा 11 वाजलेले आहेत. आपण लेक्चर किती वाजता सुरू केलं? When have I started our lecture? 10:30. 10:30ला. करेक्ट. म्हणजे 10:30 ही वेळ आपल्यासाठी, तुमच्या माझ्यासाठी रिसेंट पास्ट आहे, बरोबर? आणि त्या रिसेंट पास्टमध्ये किंवा 10:30 वाजता आपण आपलं लेक्चर सुरू केलेलं आहे. ही एक वेगळी क्रिया आहे, वेगळी वेळ आहे. मग याच्यासाठी मला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरावा लागतो. कळते? मग तिथे मला म्हणावं लागतंय वी हॅव स्टार्टेड अवर लेक्चर ॲट 10:30 AM. कळते? मी असं म्हणू शकतो का वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर ॲट 10:30 किंवा वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर ॲट 10:30 असलं काय म्हणू शकतो का? असं म्हणू शकतो का मी वी आर स्टार्टिंग ॲट 10:30? सर हॅज वापरू शकतो ना? हॅज वापरू शकतोय की, पण मग त्याच्यासाठी येणारा प्रोनाउन वेगळा असेल. ही हॅज स्टार्टेड असं म्हणावं लागेल, शी हॅज स्टार्टेड, समवन हॅज स्टार्टेड.
आहे की नाही. हॅव आणि हॅज दोन्हीचा वापर केला जातो प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये. डिपेंड्स अपॉन द कन्सर्न्ड प्रोनाउन. जसं की आय, वी, यू, दे असेल तर हॅव म्हणावं लागतंय. ही, शी, इट असेल तर हॅज म्हणावं लागतंय. क्लिअर? आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां, मग हे लक्षात घ्या. म्हणजे विशिष्ट विचार हा विशिष्ट काळातूनच व्यक्त झाला पाहिजे, तर त्याचा योग्य अर्थ समोरच्याला मिळणार आहे. तुम्ही जर चुकीचा काळ वापरला, चुकीचा म्हणजे एक ठराविक अर्थ व्यक्त करण्यासाठी चुकीचा काळ वापरला, तर समोरचा एकतर कन्फ्यूज होणार आहे किंवा त्याचं मिसअंडरस्टँडिंग होणार आहे. आणि ॲज अ कम्युनिकेटर तुमचा रोल आहे की मिसअंडरस्टँडिंग झाली नाही पाहिजे आणि तुमच्या मनातला विचार समोरच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? आणि तो विचार समोरच्यापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचला तरच तुम्हाला योग्य रिस्पॉन्स मिळणार आहे. आर यू गेटिंग or not? And that's why you have to follow the rules of grammar. आणि हे अवघड पण नाही आहे, एकदम सोपं आहे. कसं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे, लक्षात घ्या. मग जेव्हा तुम्ही हे प्रेझेंट फॉर्म्स वापरत असता तेव्हा इथं थोडंसं ऑब्झर्व करा. आता ह्या स्क्रीनवर बघा, मी हायलाईट काय करतोय ते ऑब्झर्व करा. कोणते प्रत्यय दिसत आहेत तुम्हाला इथं शेवटी, या अर्थांच्या शेवटी कोणते प्रत्यय आहेत? तसेच अर्थ घेतले जातात साध्या वर्तमान काळामध्ये, की ज्याच्यामधून हॅबिट्स व्यक्त होतात, रुटीन्स व्यक्त होतात. है की नाही? जसं मी म्हणतोय, यू अटेंड लेक्चर्स. तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करता किंवा हजर राहता. तिथलं ता आलं की नाही बघा, कुठं आहे की नाही ह्याच्यामध्ये, कळतंय का? आणि त्याच्यातूनच आपण समजून घेत असतोय की दॅट इज हॅबिट, दॅट इज रिपीटेड ॲक्शन, दॅट इज फ्रिक्वेंट ॲक्शन. I deliver lectures, you attend lectures, we wake up early in the morning, we take bath, we start lectures. या काय आहेत? ऑल दीज आर द रुटीन्स. आणि आपल्या आजूबाजूला अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या रिपीटेडली घडतात. मग अशा रिपीटेडली घडणाऱ्या क्रिया या तुम्ही सिम्पल प्रेझेंट टेन्समधून मांडल्या पाहिजेत. त्यासाठी हे पॅटर्न्स तुम्ही फॉलो केले पाहिजे. ठीक आहे? त्याच्यानंतर पुढचा फॉर्म तुम्हाला दिसते पास्ट फॉर्म. नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन द स्क्रीन, दॅट इज MV2. आणि त्या सॉल्वचा कोणता फॉर्म इथं आहे तर सॉल्वड. आणि शेवटच्या प्रत्ययाकडे बघा की ज्याच्यामधून तुम्हाला कोणत्या तरी काळाचा, कोणत्या तरी वेळेचा संदर्भ मिळतोय. बरोबर आहे की नाही? सोडवला, सोडवली, सोडवले, सोडवल्या. याच्यातून समजतं की दॅट ॲक्शन हॅज ऑलरेडी हॅपन्ड इन पास्ट. दॅट इज द साइन ऑफ सिम्पल पास्ट टेन्स. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला तिसरं रूप दिसतंय पास्ट पार्टिसिपल ऑर MV3. त्यालाच तुम्ही MVPP असं सुद्धा म्हणत असताय. आणि हा फॉर्म जो आहे MV3 हा ऑल परफेक्ट टेन्सेसमध्ये, आपल्या 12मध्ये एकूण 3 परफेक्ट टेन्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये हे रूप वापरलं जातं. आर यू क्लिअर? इज इट क्लिअर? थांबा अजून थोडंसं तुम्हाला हां तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी मी स्क्रीन थोडीशी लहान करतो म्हणजे तुम्हाला अजून समजेल. इज इट विजिबल नाव? Yes, sir. हां, बघा हे जे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आहेत याच्यासोबत तुम्ही हे सपोर्टिंग वर्ब्स घेत असता. बघा हॅव आणि हॅज प्लस हे रूप. कळते? कोणत्या काळामध्ये? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये. त्याच्यानंतर इथे दिसतंय बघा, मी हायलाईट काय करतोय आणि त्याच्याकडे लक्ष द्या तुम्ही म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघा हॅड सॉल्व्ड कोणता टेन्स असेल? I had solved, I had started, you had attended. Past. Perfect past. Correct, perfect past tense, very good. It shall have, will have, बघा पुढं shall have, will have and plus this past participle form. Which tense will it be? Continuous perfect past tense. No.
I shall have attended, you will have attended. It is perfect future tense. ओके, आपण शिकणार आहे सगळं. याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन असेल तर सगळे कन्फ्युजन्स निघून जातील. जिथे शंका वाटते तिथं नक्की मला विचार. डिस्टर्ब मी ॲज मच ॲज यू कॅन, नो प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे. आपण पुढे जाऊयात आता. हा जो शेवटचा फॉर्म आहे, कोणता? प्रेझेंट पार्टिसिपल किंवा ING फॉर्म म्हणतात त्याला, MV4 म्हणतात. हा एकूण 6 काळामध्ये वापरला जातो. Out of those 12 tenses, you find the word continuous in 6 tenses. माहिती सांगू शकता कोणते कोणते 6 tenses आहेत ज्याच्यामध्ये कंटिन्युअस हा शब्द आहे? सांगा ना, एवढं अवघड नाही आहे. कंटिन्युअस, प्रेझेंट कंटिन्युअस, हा, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, व्हेरी गुड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस. Past perfect continuous, and the last one? Future perfect continuous. Very good, future perfect continuous. तर या 6 काळामध्ये हे रूप वापरलं जातं. मग आता आपण परत एकदा कॅल्क्युलेशन करूयात की ही जी रूपं आहेत बघा, हायलाइट केलेली 4 रूपं, आपण यांचं डिव्हिजन कसं झालेलं आहे 12 काळामध्ये. तर बघा, हा जो MV1 आहे तो आपण एकूण 3 काळामध्ये वापरत असतो. सांगू शकता कोणत्या कोणत्या 3 काळामध्ये? एक आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स, है की नाही? आय सॉल्व, वी सॉल्व, यू सॉल्व, क्लिअर? किंवा आय सेंड, आय सर्च, आय आस्क, वी आस्क. आर यू क्लिअर? पडतंय का? हां, ठीक आहे. आता दुसरा काळ आहे तो सिंपल फ्युचर टेन्स, ज्याच्यामध्ये शाल आणि विल नंतर तुम्ही हे पहिलं रूप वापरत असता. जसं की आय शाल सॉल्व, यू विल सॉल्व, ही विल सॉल्व, शी विल सॉल्व. आर यू क्लिअर? मग कशानंतर वापरत असतात? तर इथे बघा, तुम्हाला बघा इथे मी खाली बॉटमला हायलाइट करतोय. शाल नंतर डू दिसतंय, हे डू आहे की नाही? या डूच्या ठिकाणी तुम्ही हे रूप वापरत असता सुरुवातीचं. कळते का बघा? आय शॅल रीड, आय शॅल आस्क, आय शॅल प्ले, वॉट एव्हर. लक्षात घ्या. आणि तिसरा काळ, एक तर पहिला बघितला आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स, त्याच्यानंतर सिंपल फ्युचर टेन्स, आणि तिसरा जो आहे तो सिंपल पास्ट टेन्स. मग सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये बघा, इथं तुम्हाला बॉटमला मी हायलाइट केलेलं क्रियापद कोणतं दिसतंय बघा, जिथं माझा कर्सर आहे, डीड, राईट? मग ह्या डीड नंतर तुम्ही परत ही रूपं घेत असता बघा, सॉल्व, सर्च, सेंड, आस्क वगैरे. डीड आस्क इज इक्वल टू आस्क्ड, है की नाही? डीड प्लस MV1 इज इक्वल टू MV2. डीड प्ले इज इक्वल टू प्लेड. डीड गो इज इक्वल टू वेंट. कळते? Did ask is equal to asked. Is it clear? Yes, sir. हां, मग हे लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर हा जो दुसरा फॉर्म आहे दॅट इज MV2, हा फक्त एका काळामध्ये वापरला जातो. आणि आपण आताच डिस्कस केलं की डीड प्लस MV1 म्हटलं काय आणि हे MV2 म्हटलं काय, दोन्हीचाही अर्थ एकच. जसं की आय सॉल्व्ड, आय रीच्ड, है की नाही? दे सॉल्व्ड, ऑल स्टुडंट्स सॉल्व्ड वगैरे. दिस इज सिंपल पास्ट टेन्स. त्याच्यानंतर हे जे तिसरं दिसतंय MV3, है की नाही? बघा, बऱ्याच वेळा पास्ट फॉर्म आणि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हे सेम असतात, पण त्याच्या मागे पुढे कोणते शब्द आहेत याच्यावरून तुम्हाला टेन्स ओळखायचा आहे किंवा समजून घ्यायचा आहे. ठीक आहे? आणि मगाशी चर्चा केल्याप्रमाणे हा तिसरा फॉर्म, मुख्य क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म आपण 3 काळामध्ये वापरत असतोय. कोणत्या कोणत्या सांगा? लेट मी चेक युअर मेमरी. प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आणि फ्युचर परफेक्ट. Correct. Along with the highlighted supporting verbs. Are you clear? Highlighted supporting verbs कोणते आहेत?
बघा इथे बॉटमला माझा कर्सर हलतोय. हॅव, हॅज, हॅड, हा, शल हॅव आणि विल हॅव. करेक्ट. त्यांच्यासोबत तुम्ही हे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वापरत असता, तिसरं रूप. ठीक आहे. नाऊ मुव्हिंग अहेड, दिस लास्ट फॉर्म हा आपण मागाशी चर्चा केल्याप्रमाणे किती काळामध्ये वापरतोय? आत्ताच आपण चर्चा केली की इट इज युज्ड इन ऑल. हां, करेक्ट. करेक्ट, 6 काळामध्ये, जिथं जिथं आपल्याला कंटिन्युअस हा शब्द दिसतोय तिथं तिथं. आणि त्याच्यामध्ये क्रिया प्रोग्रेसिव्ह आहे, ऑनगोईंग आहे किंवा इनकम्प्लीट आहे, हे सेन्सेस असतात. आणि इथे तुम्हाला दिसतंय बघा, कोणती तरी क्रिया करत, जसं की सोडवत, पळत, शोधत, रडत, विचारत, या फॉर्ममधूनच आपल्याला कंटिन्युटीचा, इनकम्प्लीटचा सेन्स मिळतोय किंवा ती क्रिया सुरू असण्याचा सेन्स मिळतोय, हे लक्षात घ्या. राईट. मग मला सांगा, टेन्स म्हणजे दुसरं तिसरं काय असतं या 2 टेबल शिवाय? इज इट देअर समथिंग एल्स अदर दॅन दिस 2 टेबल्स? बघा, ही जी स्क्रीन आहे की नाही, तुमच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. आपल्या बोलण्यामध्ये ज्या कोणत्या रचना येतात त्या सगळ्या रचनांचा हा बेस आहे हे 2 टेबल्स. आणि एवढं कॉम्पॅक्ट केले हे तुमच्यासाठी. एवढं समजून घ्या, याला थॉट द्या, एव्हरीथिंग विल हॅपन प्रॉपरली. आर यू क्लिअर? आता आपण परत एका वेगळ्या अँगलने बघूयात. साधा वर्तमान काळ आहे, तर त्याच्यामध्ये सपोर्टिंग व्हर्ब्स कोणते असतात? बघा, हे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स म्हणजे सपोर्टिंग व्हर्ब्स आहे. कोणते असतात? यम, इज, आर. नाही, ऍक्शन डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये सपोर्टिंग व्हर्ब्स म्हणतोय मी. एम इज आर जे आहेत ते मेन व्हर्ब्स म्हणून येतात, बघितलं की मगाशी आपण साध्या वर्तमान काळामध्ये. जसे की आय एम अ टीचर, यू आर स्टुडंट्स, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टुडंट वगैरे. इट इज फॅक्ट डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स. मला हे सांगायचं आहे, अजून तुम्हाला गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये पण 3 फंक्शन्स आहेत किंवा 3 गोष्टी आहेत. एक आहे फॅक्ट डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स, दुसरा आहे पोझिशन डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि तिसरा आहे ऍक्शन डिनोटिंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स. हे आपण लवकरच शिकणार आहोत, तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल सगळं. मग ऍक्शन डिनोटिंग जो सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे त्याच्यामध्ये बघा खाली कोणते दिसत आहेत, मी जे हायलाइट केलेले आहेत. डू, डज. हां, डू आणि डज हे सपोर्टिंग व्हर्ब्स असतात. जसं की एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, ही आस्क्स क्वेश्चन्स, याच्यामध्ये डज हे हिडन आहे. कसं हिडन आहे तर बघा, ही डज आस्क क्वेश्चन्स. ही डज आस्क क्वेश्चन्स म्हटलं काय आणि ही आस्क्स क्वेश्चन्स म्हटलं काय, दोन्हीचाही अर्थ काळ एकच. आणि जनरली ॲफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये हे डू डज हिडन असतात, त्या फॉर्ममध्ये समाविष्ट असतात. पण जेव्हा आपण त्याचा क्वेश्चन करायला जातोय, जेव्हा त्याचं निगेटिव्ह करायला जातोय, तेव्हा ते डू किंवा डज हे व्हिजिबल होतात. कसं बघा, त्याला प्रश्न सोडवण्याची सवय नाही आहे हे सांगण्यासाठी मला वाक्य वापरावं लागतं, ही डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लेम्स. आता हे डज कुठून आलं तर त्या सॉल्व्ह मध्ये हिडन असतंय. ही सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स, ही डज नॉट सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स. कळतंय का? थांबा, मी नाही तर दुसरी स्क्रीन शेअर करतो तुम्हाला, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये हे येईल. ओके, इज माय ब्लँक स्क्रीन विजिबल? येस, येस. Yes, sir. हां, बघा मी इथे एक वाक्य लिहितोय, ही सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स. याचं निगेटिव्ह कसं करणार? बघा, हे जे वाक्य आहे, ही सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स, याचं निगेटिव्ह कसं करणार तुम्ही? तुम्हाला नकारात्मक अर्थ द्यायचा आहे तर कसा व्यक्त करणार? तो प्रश्न सोडवतो. बघा, या सॉल्व्हचा अर्थ काय आहे? सोडवतो. किंवा दुसरा अर्थ असू शकतो या वाक्याचा की ते प्रश्न सोडवतात. जसं की आमचे टीचर जे सिंगल आहेत, एकटे आहेत, सिंग्युलर आहेत. मग ही निगेटिव्ह
कसं सांगणार याचं? आणि आपण ह्या रचना शिकणार आहोत, सगळ्या रचना शिकणार आहोत. प्रश्न कसे विचारायचे, माहिती कशी द्यायची, नकारात्मक प्रश्न कसे विचारायचे, सकारात्मक प्रश्न कसे विचारायचे, तीच गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने कशी मांडायची, हे सगळं शिकणार आहोत. सांगा मला. ही घेतलं मी. हां, पुढं. डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लेम. व्हेरी गुड. डज नॉट. मग हे डज कुठून आलं? तर हे याच्यामध्ये हिडन आहे. सॉल्व्स मध्ये डज हे हिडन आहे. कारण काय सांगतो तुम्हाला इथं सुरुवातीला बघा. धिस सॉल्व इज इक्वल टू धिस सॉल्व इज इक्वल टू डज सॉल्व. सॉल्व म्हटलं काय आणि डज सॉल्व म्हटलं काय एकच. अँड दिस रूल इज ॲप्लिकेबल फॉर ऑल वर्ब्स. प्ले म्हटलं काय आणि डज प्ले म्हटलं काय दोन्ही सेम. आस्क म्हटलं काय, डज आस्क म्हटलं काय दोन्ही सेम. बघा, आस्क्स एक्सक्यूज मी, सॉल्व्स इज इक्वल टू डज सॉल्व, आस्क्स इज इक्वल टू डज आस्क, प्लेज इज इक्वल टू डज प्ले. आर यू क्लिअर? येस सर. हां, मग हेच मी इथे म्हणतोय, ही डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लेम्स. Okay, I will copy it and paste it as it is here. लक्षात. आता मला जाणून घ्यायचं आहे, तो प्रश्न सोडवतो का? कसं विचारायचं मी? त्याला सवय आहे का प्रश्न सोडवण्याची? डज ही सॉल्व अ प्रॉब्लेम. करेक्ट, व्हेरी गुड. बघा, तुम्हाला जे डज पहिल्या वाक्यामध्ये हिडन दिसलंय ते या खालच्या दोन रचनामध्ये कसं विजिबल होते ते बघा. आणि हे वेज आहेत विचारण्याचे, लक्षात घ्या. याच पद्धतीने विचारलं तर सवयीचा सेन्स येईल त्या बोलण्याला. तो प्रश्न सोडवतो का? डज ही सॉल्व प्रॉब्लेम्स? डज ही आस्क क्वेश्चन्स? कळते? क्रिया कोणती का असेना. डज ही अटेंड लेक्चर्स? उत्तर असतं येस ऑर नो. बघा, प्रश्न विचारण्याची जी एक पद्धत आहे की नाही, वर्बल क्वेश्चन्स, हे जे हा जो आहे हा वर्बल क्वेश्चन आहे. कळते? येस ऑर नो? येस सर. नाव कमिंग बॅक टू आवर अर्लियर स्क्रीन, विल प्रोसीड फर्दर. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये सपोर्टिंग वर्ब कोणतं असतं? ऍक्शन डिनोटिंग सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये बघा, इथे हायलाइट केलंय मी. क्रियादर्शक जो सिंपल पास्ट टेन्स असतो त्याच्यामध्ये क्रियापद कोणतं असतं? सपोर्टिंग वर्ब. Did. हां, डीड. कसं? तर परत मी ही स्क्रीन तुम्हाला शेअर करतोय, आधीची माझी स्क्रीन बघा. इथे मी काय करतोय, सॉल्व्ह ऐवजी फक्त सॉल्व्ड म्हटलं. बघा, आता इथे काय करू मी? कळते? मगाशी सांगितलेली गोष्ट, डीड सॉल्व म्हटलं काय आणि सॉल्व्ड म्हटलं काय, दोन्हीचा अर्थ एकच. मग इथं काय करावं लागेल? फक्त आपल्याला सिंपल पास्ट टेन्स करण्यासाठी डीड. लक्षात घ्या, ही डिड नॉट सॉल्व प्रॉब्लेम्स, त्यांनी प्रश्न सोडवले नाहीत. मग आता मला म्हणायचं आहे, त्यांनी प्रश्न सोडवले का भूतकाळामध्ये, काल, परवा, गेल्या वर्षी वगैरे? मला काय चेंज करायला लागेल याच्यामध्ये? हां, डीड. करेक्ट. डिड ही सॉल्व प्रॉब्लेम्स? उत्तर असेल येस, ही सॉल्व प्रॉब्लेम्स, किंवा नो, ही डिड नॉट सॉल्व प्रॉब्लेम्स. लक्षात घ्या. परत आपण मागच्या स्क्रीनवर जाऊया, सो दॅट आवर डिस्कशन विल प्रोसीड फर्दर. याच्याबद्दलचं डिस्कशन आपण केले की या डूच्या ठिकाणी बघा, हे खाली बॉटमला आहे की नाही, या डूच्या ठिकाणी हे पहिलं रूप येत असते, म्हणून आपण शिकलेलो आहे. ओके, तर लक्षात ठेवा, या दोन टेबलवर फुल कॉन्सन्ट्रेशन करा, यू विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. मग याच्यामध्ये तुम्हाला बघा, आता आपण याच्याकडे येतोय. जाणून घ्यायचं किंवा महत्त्वाचा भाग काय आहे,
तर तुम्हाला माहित पाहिजे की हे जे बघा हायलाइट केलेले प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत ते ठराविक प्रोनाउनसाठी वापरले जातात. कळतंय? हे जे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत की नाही ते ठराविक प्रोनाउनसाठी वापरले जातात त्या त्या काळामध्ये. जसं की ॲम, बघा आपण एका क्रियापदाचा विचार करूया. ॲम, ॲम इज युज्ड फॉर विच प्रोनाउन? आय. करेक्ट. इज फॉर, बघा हे वर्तमान काळातलं डिस्कशन सुरू आहे आपलं. एम फॉर आय. हां. इज फॉर शी. हां, बघा थोडक्यात सांगतो. इज used for all singulars, all singular pronouns. मग हे ऑल सिंग्युलर प्रोनाउन्स कोणते कोणते आहेत? तर बघा ही, शी, इट, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एव्हरीवन, एव्हरीबडी, धिस पर्सन, दॅट पर्सन. बघा हे सगळे कसे आहेत? या सगळ्यामधून एका व्यक्तीचा बोध होतोय किंवा एका व्यक्तीच्या संदर्भात वापरले जातात. सांगा कोणते कोणते सांगितले मी आता? He, it, someone, somebody. हां, नो वन, नोबडी, एव्हरीवन, एव्हरीबडी, धिस आणि दॅट. किंवा कधी कधी मग महेश इज, सीमा इज ही नाउन्स पण घेऊ शकता तुम्ही. माय टीचर इज, माय मदर इज, माय फादर इज, माय ब्रदर इज, आवर प्राईम मिनिस्टर इज, आवर चीफ मिनिस्टर इज, जे काय असेल ते. पण या सगळ्यांतून एकाच व्यक्तीचा बोध होतोय हे विसरू नका. आता बऱ्याच जणांना हे माहीत नसते की एव्हरीवन हे सिंग्युलर आहे का? एव्हरीवन हे प्रोनाउन सिंग्युलर आहे, लक्षात घ्या. प्रत्येक जण असं आपण म्हणतो एव्हरीवन म्हणजे. मग प्रत्येक जेव्हा म्हणतो तेव्हा तो एकटा असतो हे लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळा हे संदर्भ आपले क्लिअर नसतात आणि आपण कन्फ्युज्ड स्टेट ऑफ माइंडमध्ये असतो. कोणता शब्द वापरायचा? ऑल म्हणायचं की एव्हरीवन म्हणायचं? ऑल म्हटलं तर सर्वजण, इट इज प्लुरल. एव्हरीवन मीन्स पर्टिक्युलर, प्रत्येक जण, इट इज सिंग्युलर. गुड. तर ह्या गोष्टी क्लिअर करत चला. पुढे आहे आर. कोणासाठी वापरतात? फॉर विच प्रोनाउन्स? एका शब्दात सांगायचं तर इट इज युज्ड फॉर ऑल प्लुरल प्रोनाउन्स. मग प्लुरल कोणते कोणते आहेत? We, you, they. हां, वी, यू, दे, ऑल, दीज, दोज, सम, अ फ्यू, मेनी. महेश अँड सीमा, गणेश अँड महेश. बघा हे सगळे प्लुरल आहेत. प्रत्येक वेळेस आपलं बोलणं हे स्वतःच्याच बाबतीत असतं असं नाही, या सगळ्यांच्या बाबतीत आपलं बोलणं असतं. मग वी आर, यू आर, दे आर, ऑल आर, अ फ्यू स्टुडंट्स आर, सम स्टुडंट्स आर, व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स आर, मेनी स्टुडंट्स आर, अ लॉट ऑफ स्टुडंट्स आर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? म्हणजे कोणता शब्द आहे आणि त्याचं इम्प्लिकेशन सिंग्युलर आहे की प्लुरल आहे हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानुसार पुढचे शब्द बदलत असतात, लक्षात घ्या. मागच्या पुढच्या शब्दामध्ये रिलेशन असतं वाक्यामध्ये आणि ते लॉजिकल रिलेशन असतं, ग्रॅमॅटिकल रिलेशन असतं, ते आपल्याला फॉलो करायचं आहे. आपण ही असेल तर आर नाही म्हणू शकत, आय असेल तर इज नाही म्हणू शकत, आहे की नाही? आय हे ठराविक, ॲम हे ठराविक प्रोनाउनसाठी, इज हे ठराविक प्रोनाउनसाठी, आर हे ठराविक प्रोनाउनसाठी. मग कोणतं कोणासाठी हे आपल्याला माहीत पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढं आहे वॉज आणि वेअर. मग सांगा वॉज कोणासाठी वापरता? वॉज फॉर, परत एकदा सांगतो, ऑल सिंग्युलर्स. मग सांगा कोणते कोणते आहेत ऑल सिंग्युलर्स? आता सांगितले की मी. इजच्या संदर्भात आपण बघितले. हां, लवकर लवकर, यू हॅव टू बी व्हेरी क्विक. हां, He, she, it, करेक्ट. one, हां, someone, everyone. करेक्ट. समवन, समबडी, एव्हरीवन, एव्हरीबडी, धिस पर्सन, दॅट पर्सन, धिस स्टुडंट, दॅट स्टुडंट.
आहे की नाही. स्टुडंट असेल, वर्कर असेल, इंजिनियर असेल, कोणी का असेल ना प्रोफेशन, ऍक्टर असेल, ऍक्ट्रेस असेल. दिस ऍक्ट्रेस वॉज, दिस ऍक्टर वॉज, ही वॉज, शी वॉज. लक्षात घ्या. आणि वेअर कोणासाठी वापरतात? एका शब्दात सांगा, एक दोन शब्दात सांगा. आपण ज्या पॅटर्नने शिकतोय, वेअर इज युज्ड फॉर ऑल प्लुरल्स. प्लुरल्स. व्हेरी गुड. मग ऑल प्लुरल्स कोणते आहेत सांगितले आपण मी आता आरच्या संदर्भात. सांगा. हां बघा, ज्या प्रोनाउनसाठी आर त्या प्रोनाउनसाठीच वेअर. सांगा कोणते कोणते आहेत. ऑल. करेक्ट. आपण सुरुवातीपासून जाऊयात. वी, यू, दे, ऑल, दीज, दोज, अ फ्यू, सम, मेनी, आहे की नाही. किंवा गणेश महेश, गणेश अँड महेश, सीमा अँड सारिका, वॉट एव्हर. बघा, जिथं दोन येतात, दोनपेक्षा जास्त येतात, त्या सगळ्यांसाठी वेअर. आर यू क्लिअर? जेव्हा आपण मेनी म्हणत असतो त्यावेळेस नक्कीच ते दोनपेक्षा जास्त असतात. इट हॅज प्लुरल इम्प्लिकेशन. अ फ्यू म्हणत असतो, इट हॅज ऑल्सो प्लुरल इम्प्लिकेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड. त्याच्यानंतर बघा, हे बाकीचे पण सगळे आहेत की नाही, हे प्रोनाउन्स, सॉरी, हे प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स, हे ठराविक प्रोनाउन्ससाठी वापरले जातात. तर कोणासाठी काय हे आपल्याला पक्क माहीत असलं पाहिजे. पक्क म्हणतोय, कधीही ही हॅव म्हणायचं नाही, शी हॅव म्हणायचं नाही. त्या आपल्या चुका आहेत. शी हॅव कम्प्लिटेड म्हणतात, बरेच जण म्हणतात शी हॅव कम्प्लिटेड, ही हॅव कम्प्लिटेड. जगामध्ये कुठेही हे वाक्य ॲक्सेप्ट केलं जाणार नाही. सिंग्युलरसाठी सिंग्युलरच फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्लुरलसाठी प्लुरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. That coordination is very important in our communication. Are you clear? Do we have enough time to proceed? I think it's 11:30 now. We need to stop here for today, and we are going to have very fruitful, important discussion in our coming 2-3 lectures. So please don't miss the lectures. Okay? With this, let us go for the attendance. Roll number, I think only one is absent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roll number 6. Present, sir. Then 7, 8. Roll number 18. 1, 8. Are you present? Roll number 18. Okay, roll number 18 is absent. Then 22. Roll number 22 is absent. Roll number 60. Are you here? Roll number 60 is absent. ठीक है. Then हॅलो सर, हाँ 60 प्रेझेंट आहे सर. ओके, ठीक है. ठीक है. Only roll number 18 and 22 are absent. Okay, so let's stop here. Thank you.